یہ شان اللہ نے دی۔ پھر جنگیت میں ختم نبوت کانفرنس تھی، سیالکوٹ سے پیدا ہونے والے اقبال رحمت اللہ علیہ بولے کہ جو بارش کے قطروں سے ڈرنے والا ہے یہیں سے پلٹ جائے، ہمارے ساتھ وہ چلے جو فاطمہ کے ابو کی نموز کے لیے اپنے پرتوں کو خون سے رنگین کروانے کا جذبہ رکھتا ہو۔ پھر یزدانی شہید رحمت اللہ علیہ جب ختم نبوت پہ بات کرتے ایک مثال دیتے، لوگوں جو ٹرین راولپنڈی کے اسٹیشن سے چلتی ہے، لالا موسا، کھاریاں، گجرات، سکھر، روڑی، حیدرآباد، ٹرین کی آخری بریک کراچی ہے، جو کراچی سے آگے ٹرین جائے گی وہ پانی میں گر جائے گی، جو آمنہ کلال سے آگے نبوت چلائے گا جہنم میں گر جائے گا۔ پھر شاعر اسلام سمسام رحمت اللہ علیہ بولے اور ختم نبوت سالار آیا، نبوت بوئے نو ہے مار آیا، پچھو جگتے نبی ہو آ کوئی نہیں سکتا، نبی جی دے رتبے نو پا کوئی نہیں سکتا۔ کھڑی کر کے انگلی آسمان وال تیر مانگو، میں اپنے پیر بدرے منیر مانگو، چاند کے ٹکڑے کر کے بھی کھا کوئی نہیں سکتا، نبی جی دے رتبے نو پا کوئی نہیں سکتا۔ ختم نبوت کے لیے کل بھی ایک تھے آج بھی ایک ہیں، اور یزدانی شہید فرمایا کرتے تھے میں تنوار دے ماں میں منوار دے ماں، مدینے میں چلتوں میں جنوار دے ماں، میں اولاد بہنا بھائی بار دے ماں، سنے بیویاں بات مائی بار دے ماں، میں سردار جب توں میں جگوار دے ماں، او دی چکی تو میں پگوار دے۔ پھر ختم نبوت کے لیے ہم نے مل کے کام کیا، یہ گلدستہ بھی دنیا نے دیکھا، ایک ہی اصل میں نہیں نیچے نہ کرو، میرے برابر کرو، اوپر کرو ہوتا۔ الحمدللہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ورفعنا لک ذکرک۔ ہو لاکھوں سلام اس آقا پر، ہو لاکھوں سلام اس آقا پر، بت لاکھوں جس نے توڑ دیے، دنیا کو دیا پیغام امن، طوفانوں کے رخ موڑ دیے۔ اس موسم اعظم نے کیا کیا نہ دیا انسانوں کو، دستور دیا، منشور دیا، کئی راہیں دی، کئی موڑ دی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، رسول اللہ تو سرے آفرینش پا گئی دنیا، اندھیروں سے نکل کر روشنی میں آ گئی دنیا، بجھے چہروں پہ سے زم اترا، سوتے چہروں پہ نور آیا، رسول اللہ آئے تو انسانوں کو جینے کا شعور آیا۔ یتیموں اور ضعیفوں کو پناہیں مل گئی آخر، رسول اللہ آئے تو ذروں کو نگاہیں مل گئی آخر۔ مجھ سے پہلے محترم چیمہ صاحب، محسن حسن بلالی صاحب آپ کو گرمارے تھے، میرے بعد قاری بنیامین عابد صاحب خطاب فرمائیں گے، اور میرے لیے بڑی خوشی کی بات ہے میرے یہ دوست احباب اور لاہور کی قیادت مولانا مشتاق فاروقی صاحب، مولانا پروفیسر ابراہیم سلفی صاحب، مولانا اشرف قمر صاحب، ایک گلدستہ سجا ہے، ایک طرف فاروقی صاحب، ایک طرف سلفی صاحب، ایک طرف قمر صاحب اور ایک طرف یحییٰ جلدانی صاحب، ایک گلدستہ سجا ہے۔ یہ علماء امت ہیں، حضرات میں آپ کی ساقہ کی شان بیان کرنے اس جلسے پہ آیا ہوں، جن کی ختم نبوت کا اقرار میرے رب نے پیغمبروں سے لیا تھا، اور نبیوں نے رب کے ساتھ یہ عہد کیا تھا لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَا تَنْصُرُنَّهُ۔ ربا ہم میں سے جس کے زمانے میں تیرا معلوم آ جائے گا کلمہ چھوڑ کے ختم نبوت کو مان لیں گے، اور جس آقا نے انگلی
की गवाही बेटियों ने बोल के दी थी कि सरजमीन अरब में आमना का लाल सच्चा दीन लेके आया है। आका तेरी शान के क्या कहने, तेरे मकाम के क्या कहने। नबी तो पहले भी आए, रसूल तो पहले भी आए। कोई बस्ती का बड़ा बन के आया, कोई कौम आद का बड़ा बन के आया, कोई कौम समूद का बड़ा बन के आया, कोई कबीले का बड़ा बन के आया, कोई एक सदी का बड़ा बन के आया, कोई नस्फ सदी का बड़ा बन के आया। जब आमना के लाल आए सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, वो एक कबीले के बड़े बन के नहीं आए, एक इलाके के बड़े बन के नहीं आए, एक कौम के बड़े बन के नहीं आए, एक सदी के बड़े बन के नहीं आए। इन्नी रसूलुल्लाह इलैकुम जमीआ, और मेरे रब ने मुझे कायनात की तरफ अपना रसूल बना के भेजा है। मोहम्मद रसूलुल्लाह, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम किसको कहते हैं? जितनी सारी कायनात के इंसानों में खूबियां हैं वो अकेले मोहम्मद पाक में थी। लफ्ज़ मोहम्मद पे नुक्ता ना लगा के अल्लाह ने इंसानों को बताया। जैसे लफ्ज़ मोहम्मद पे नुक्ता नहीं है, ऐसे आम मोहम्मद के आमना के लाल में ऐब भी नहीं। अरे उनकी शान के क्या कहने, उनके मकाम के क्या कहने। फिर मुझे अकीदत के फूल पर खेलने दो। बरफाना लाका जिक्र, माबूद तेरे रब ने तेरे जिक्र को बुलंद कर दिया। तौरात में जिक्र होगा, ज़बूर में जिक्र होगा, इंजील में जिक्र होगा, कुरान के पारों में जिक्र होगा। जब आपका खलीलुल्लाह की दुआओं का जवाब बन के आए, अपनी वालदा आमना का ख्वाब बन के आए, ईसा अलैहिस्सलाम की बिशारत बन के आए। बरफाना लाका जिक्र, जिनकी नबूवत की बात आई, मोहम्मद रसूलुल्लाह कह के तज़किरा कुरान बना दिया। जिनकी रिसालत की बात आई, इन्नी रसूलुल्लाह इलैकुम जमीआ कह के तज़किरा कुरान बना दिया। वमा अरसलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन कह के तज़किरा कुरान बना दिया। अरे पहले जिन्होंने नबियों की नबूवतों का इनकार किया, अल्लाह पाक ने अजाब के कोड़े बरसा दिए। किसी को पानी की मौजों में गर्क कर दिया, किसी की शक्लें बदल के बंदर खंजीर बना दिया। महबूब अब शक्लें नहीं बदलेंगी, ये पानी की मौजों में गर्क नहीं होंगे। रब्बा क्यों? वमा अरसलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन। हाली रहमतुल्लाह अलैह बोले, वो नबियों में रहमत लक़ब पाने वाला, मुरादें गरीबों की बरलाने वाला, वो अपने पराये का गम खाने वाला, मुसीबत में गैरों के काम आने वाला। उतर कर हिना से सुबह कौम आया, एक नुस्खे कीमिया साथ लाया। रहा डर न मेरे को मौजे फला का, इधर से उधर फिर गया खराब। जिनको अल्लाह ने शान ये दी, दीन कामल लेके आए। अल-यौम अकमलतु लकुम दीनकुम व अतममतु अलैकुम निअमती व रज़ीतु लकुमुल इस्लाम दीना हुवल्लज़ी अरसल रसूलहु बिल हुदा व दीनिल हक़ लियुज़हिरहु अलद्दीन कुल्लिही। दी गलबा इस्लाम के लिए आए। फिर मुझे अकीदत के फूल बखेरने दो, जिनके दरियाफ्त पे जिब्राइल अमीन बुराक लेके आए। बुराक पे सवार करके मस्जिद अक्सा में पहुंचाया गया। अंबिया ने इस्तकबाल किया, आलन वसालन मरहबा सत बिस्मिल्लाह जी आया हूं। जब मस्जिद अक्सा में नमाज पढ़ाने का वक्त आया, जिब्राइल अमीन आगे बढ़े, आका का बाजू मुबारक पकड़ा, मुसल्ला इमामत पे खड़ा कर दिया। महबूब आप इमाम होंगे, आदम अलैहिस्सलाम मुक्तदी होंगे, आप इमाम होंगे, नूह अलैहिस्सलाम मुक्तदी होंगे, आप इमाम होंगे, खलीलुल्लाह मुक्तदी होंगे, आप इमाम होंगे, ज़बीहुल्लाह मुक्तदी होंगे, आप इमाम होंगे, रूहुल्लाह मुक्तदी होंगे। जिथे हो गए मोहम्मद हो ही नहीं सकता, कोई अगे खिलोगे हो ही नहीं सकता। अरे अल्लाह पाक ने किसी नबी रसूल की उम्र की कसम नहीं उठाई। ऐ मेरे आदम तेरी उम्र की कसम, ऐ मेरे नूह तेरी उम्र की कसम, ऐ मेरे कलीम तेरी उम्र की कसम, ऐ मेरे ज़बी तेरी उम्र की कसम। अगर उम्र की कसम उठाई ला अमर का, ऐ आमना के दुर्रे यतीम तेरी उम्र की कसम। उम्र 63 साल थी जब आप बकरियां चरा रहे थे, उस वक्त की कसम। मक्का में कुरान सुना रहे थे, उस वक्त की कसम। बदर में थे, उस वक्त की कसम। उहद में थे, उस वक्त की कसम। खंदक में थे, उस वक्त की कसम। तबूक में थे, उस वक्त की कसम। तबलीग कर रहे थे, उस वक्त की कसम। नमाज पढ़ रहे थे, उस वक्त की कसम। तहज्जुद पढ़ रहे थे, उस वक्त की कसम। इशराक पढ़ रहे थे, उस वक्त की कसम। गारे सौर में थे, उस वक्त की कसम। गारे हिरा में थे, उस वक्त की कसम। मस्जिद अक्सा में मुसल्ला इमामत थे, उस वक्त की कसम। मस्जिद हराम में मुसल्ला
मुसल्ला इमामत पे थे, उस वक्त की कसम, मस्जिद नबवी में मुसल्ला इमामत पे कसम, तेरे उठने की कसम, बैठने की कसम, चलने की कसम, जिनकी नबूवत की बात आई मोहम्मद रसूलुल्लाह कह दिया, जिनके होंठों की बात आई ला तुहर्रिक कह दिया, जिनके जमाने की बात आई वल्लसर कह दिया, जिनकी यतीमी की बात आई अलम जदिद का यतीमन फआबा कह दिया, जिनकी अदाओं को रब ने कुरान बना दिया, जिनकी वफाओं को रब ने कुरान बना दिया। किसी ने कहा माएँ जनती ऐसे बच्चे खाल खाल, एक आदमी ने अरब का बोल पाला कर दिया, हो लाखों सलाम उस आका पर, वो तो लाखों जिसने तोड़ दिए, दुनिया को दिया पैगाम अमन, तूफानों के रुख मोड़ दिए। उस मौसम आजम ने क्या क्या न दिया, इंसानों को दस्तूर दिया, मंशूर दिया, कई राहें दी, कई मोड़ दी, गैरत दी। नाराए तकबीर, अल्लाहु अकबर, खिदमते मुस्तफा, शाने मुस्तफा, शाने सहाबा, मौलाना बशीर अहमद खाकी साहब, और अकीदा तौहीद का पैगाम दिया, ला इलाहा इल्लल्लाह, इलाह कौन? अल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह, अल्लाह इलाह, सारी कायनात सिवा, किसी कब्र के लिए पे सजदा जायज नहीं, किसी बुत के सामने सजदा जायज नहीं। लेकिन अफसोस इस बात, मुझे बड़ा दुख होता है, अपने आप को सल्फी कहलाएं, ऐसी ऐसी खच्चा पैदा हो गई। एक आंदा खुमैनी इनकलाब लियावांगे, एक आंदा है डॉक्टर तैयब कादरी में शाह वलीउल्लाह नजर आंदा है। मसले के हदीस का बेअदब कर दिया, ये मेरे रब का एहसान है। 25 साल पाकिस्तान में तबलीग की, लेकिन एक सेकंड भी मेरी जिंदगी में ऐसा नहीं आया कि अपने मसलक से बेवफाई की हो। और हम किन के रूहानी बेटे हैं। नारोवाल के चौक में जलसा था, गुलफाम हाशमी शिया जाकर एक दिन पहले तकरीर कर रहा है, कहता है कल मेरा यहाँ भाई एहसान ज़हीर आए। अगले दिन अलामा शरीफ गए और चौक में ऐलान कर दिया, कल लेकर आया था, मुझे भाई कह रहा था, काबा करम की कसम है जो सिद्दीक अकबर रज़ी अल्लाह तआला की सदाकत को, उमर रज़ी अल्लाह तआला की अदालत को, उस्मान रज़ी अल्लाह तआला की शुजाअत को, शोहदाए करबला को, अम्मी ऐशा को अपनी मां नहीं मानता, एहसान इलाही ज़हीर से अपना भाई नहीं। नाराए तकबीर, शाने मुस्तफा, खिदमते सहाबा, कसूर के अंदर खिताब किया, फरमाया तुम सब पलट जाओ, मैं खत्मे नबूवत के लिए कायनात में अकेला लड़ूंगा। कभी शान मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बयान करते, आंखों में आंसू आ जाते, रोते, काश एहसान वो पत्थर होता जिस पे मेरे आका के कदम है, काश मैं वो ताकिया होता जो मेरी अम्मी आका के जख्मों पे रखा करती थी। और सुनो, खत्मे नबूवत ये शान मुस्तफा का सबसे अनमोल पहलू है। पहले नबी आए, एक के बाद दूसरा, दूसरे के बाद मां काना मोहम्मद अबा अहद मिन रिजालिकुम वलाकिन रसूलुल्लाह व खातमुन नबिय्यीन, मैं खातमुन नबिय्यीन हूं, मेरे बाद कोई नबी रसूल कायनात में नहीं आएगा। जिब्राइल अमीन भी रब का पैगाम लेके नहीं आए। खत्मे नबूवत के लिए कभी दाऊद गज़नवी रहमतुल्लाह अलैह जेल में गए, खत्मे नबूवत के लिए कभी इस्माइल सल्फी रहमतुल्लाह अलैह जेल में गए। और 1903 में कादियान में जाके मौला सनाउल्लाह रहमतुल्लाह अलैह ने मिर्जा को ललकारा था। और दूसरे मसलक के उलमा ने फाते कादियानियत को जो खराज तहसीन पेश किया। मौला सुलेमान नदवी कहते हैं इस्लाम और पैगंबर के इस्लाम के खिलाफ जिसने ज़बान खोली, फाते कादियान का कलम शमशीरे बेनियाम होता था। मौला ज़फ़र अली खान रहमतुल्लाह अलैह
تو ثناء اللہ کی وفات کے بعد دنیا سے حاضر جوابی کا باب ختم ہو. سید عطا اللہ شاہ بخاری بولے اور دنیا والوں، مولانا ثناء اللہ اسلام کا ترجمان تھا، مولانا ثناء اللہ اسلام کا نمائندہ تھا. مولانا حبیب الرحمان دارالعلوم دیوبند کہتے ہیں اپنے اساتذہ کو جمع کر ہم قادیانیت کے بارے میں 30 سال محنت کر لی، فاتح قادیان کے مولانا ثناء اللہ کی معلومات کو نہیں پہنچ سکتے. آج ختم نبوت پہ سب سے بڑی کتاب اہل حدیث علامہ صالح ظہیر کی عقیدہ ختم نبوت ہے. سیرت النبی کے دنیا میں سب سے بڑی کتاب اہل حدیث عالم صفی الرحمان مبارک پوری رحمت اللہ علیہ کی الرحیق المختوم ہے. گستاخ پیغمبر واجب القتل ہے. آسمان کی چھت زمین کی پشت کے نیچے، زمین کی پشت پہ سب سے بڑی کتاب ابن تیمیہ رحمت اللہ علیہ کی الصارم المسلول علی شاذم الرسول ہے. کعبہ کے رب کی قسم ہے، اللہ نے اپنے محبوب کو اتنی عزت، اتنی عظمت کائنات کے اندر عطا کی ہے. مائیں جنتی ایسے، بچے خال خال، ایک آدمی نے عرب کا بول بالا کر دیا. ارے جن کی شان یہ ہے کائنات کے پسینے سے بدبو آئے، آمنہ کے لال کے پسینے سے خوشبو آئے. ارے جن کی شان یہ ہے، جن کے بارے میں جبرائیل امین بولے میں مشرق بھی گیا مغرب بھی، شمال بھی جنوب بھی، میں نے آمنہ بلال جیسا دیکھا نہیں. حسان بولے رضی اللہ تعالیٰ وآسن من قلم ترکت عینی، میری آنکھ نے محبوب جیسا دیکھا نہیں. واجمل من قلم طالب النساء، کوئی آنکھ دیکھے کیسے کسی ماں نے ایسا بچہ جنا نہیں. خلقت مبرم من کل عیب، اللہ نے عیبوں سے پاک پیدا کیا. کأنک قد خلقت کما تشاء، آپ کا آپ کو دیکھتے ہیں یوں لگتا ہے جیسے آپ کہتے چلے گئے، عرش والا بناتا چلا گیا. امی عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا بولی کہ مصر کی جن عورتوں نے حضرت یوسف علیہ السلام کا حسن و جمال دیکھا تھا انگلیاں کاٹتی تھی، سرکار کا حسن و جمال دیکھ لیتی جگر کا. جابر رضی اللہ تعالی عنہ 14ویں کا چاند چمک رہا تھا، سراج منیر لیتے تھے. میں کبھی 14ویں کے چاند کو دیکھتا ہوں